اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام نبی المکی المدنی القرشی الہاشمی صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین مولانا الثقلین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال سبحانہ حق تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صلوات میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں پروردگار عالم مومنین کو لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا مومنین پر احسان ہے، اذا بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم، کہ اللہ نے ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، اس کا کام ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کرے گا۔ پہلا کام آیات کی تلاوت کرے گا، دوسرا کام تزکیہ نفس کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ نفس کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر وہ زمانے کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مائک کے بغیر ہی بہتر ہوگا۔ میرے محترم سامعین، انتہائی اختصار کے ساتھ کہ میں اپنے اگلے جو خطباء و علماء تشریف فرما ہیں ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں۔ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ اس نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب میرے محترم سامعین، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے رسول کو مبعوث فرمایا، رسول کی بعثت سے پہلے وہ کون سے مومنین تھے جن سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا؟ پتہ چلا جب رسول کائنات میں تشریف لا رہے تھے تو اس وقت زمانے میں کوئی مومنین موجود تھے جن پر اللہ نے احسان عظیم فرمایا۔ اللہ کائنات کا خالق ہے، اللہ کائنات کا رازق ہے، اس نے پورے جہان کو بہت سی نعمتیں دے کر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ توجہ رہے میرے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، لیکن جب نبی دو جہاں کو مبعوث فرمایا تو تب اس خالق لم یلد ولم یولد نے کہا
کہ اے مومنین میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. یہ جملہ، یہ خطاب، یہ کہنا اس لیے ہے کہ جسے بھیج رہا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ وجہ تخلیق ارض و سماوات ہے. وہ اپنے نور سے جدا کر کے اور اس مقصد کے لیے زمین میں بھیج رہا ہے کہ تاکہ میں پہچانا جاؤں. وہ کہتا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میرے نبی میں نے تجھے اس لیے خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. اپنے نبی کو خلق کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے حدیث قدسی میں وہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اور یہ ارشاد انسانوں سے نہیں، زمین کی مخلوق سے نہیں، آسمان کے رہنے والے فرشتوں سے. یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا لاجلکم ومحبتکم ھذا خمسۃ الذین تحت الکسا. اے آسمان کے رہنے والوں، میں آسمان نہ بناتا، میں زمین نہ بچھاتا، میں سورج کو خلق نہ کرتا، میں چاند کو نہ بناتا، میں ستاروں کو روشنی نہ دیتا، میں دریاؤں کو روانی نہ دیتا، لیکن اس کی محبت میں جسے میں نے اپنے نور سے جدا کیا. اللہ نے نور مصطفیٰ کو اپنے نور سے جدا کیا، اور نور مصطفیٰ نور خدا سے جدا ہو کے، یہ تو زمانے کی تقدیر کہیں یا ہماری فکر کہیں یا ہماری سوچ کہیں کہ ہم ربیع الاول کی 7 میں پیغمبر کا زمین پر آنا اور میلاد کی صورت میں، میلاد نکلا ہے ولادت سے. میرے محترم سامعین، یہ وہ نبی ہے جس کی ولادت نہیں ہوئی، یہ نبی مبعوث ہوا ہے. اس لیے قرآن نے کہا انا ارسلنک شاہدا و مبشرا، اے میرے نبی ہم نے تجھے شاہد اور مبشر بنا کر بھیجا ہے، پیدا نہیں کیا. تاریخ اس کی تعین ہوتی ہے جسے پیدا کیا جائے، لیکن اس کے لیے یہ نبی پیدا نہیں ہوئے، اس کے لیے کائنات کو پیدا کیا ہے. یہ بجائے تخلیق کائنات ہے. یہ نبی جب اپنے نور سے جدا کیا تو اللہ نے اس نور کو 12 حجابوں میں رکھا. اب تفصیل میں جانے کی میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں. جب 12 حجابوں میں نور مصطفیٰ کو روکا، کبھی حجاب عظمت میں، کبھی حجاب قدرت میں، کبھی حجاب رفعت میں، اور جس حجاب میں نور مصطفیٰ کو رکھا، اگر حجاب رفعت میں رکھا تو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اگر حجاب قدرت میں رکھا تو اس کی قدرتوں کو دیکھ کر لوگوں نے اسے قادر مانا. اگر حجاب عظمت میں رکھا تو کائنات کی ساری عظمتیں اس نبی کے نام کر دی. کبھی اس نبی کو حجاب ہیبت میں رکھا، کبھی حجاب ہدایت میں رکھا، کبھی حجاب منزلت میں رکھا. اللہ نے 12 حجابوں میں رکھنے کے بعد نور مصطفیٰ نے شکرانے کے طور پر اپنے پروردگار کو عالم نورانی میں سجدہ کیا. جب عالم نورانی میں سجدے سے سار اٹھا تو پیشانیاں طہر سے پسینے کے قطرے بلند ہوئے. جب پسینے کے قطرے بلند ہوئے تو اللہ نے ان سے عام چیزوں کو خلق نہیں کیا، نبیوں کی روح کو بنایا. جب نبیوں کی روحوں کو خلق کیا، پھر اللہ نے نور مصطفیٰ کو اپنے تعارف کے لیے، پیغمبر کو ہماری خلقت کا مقصد عبادت الہی ہے، لیکن پیغمبر کے مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ ذات پہچانی جائے. وہ کہتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میری چاہت میں آیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے تیرے نور کو خلق کیا. اور یہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
अल्लाह ने जब नूर मुस्तफ़ा को खल्क करने के बाद पहली हुज्जत जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बनाना है वो हजरत आदम को खल्क किया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की हुज्जत, परवरदिगार के बनाए हुए पहले खलीफा। तो जो मेरे साथ रहे, जब हजरत आदम की पेशानी अतहर में अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को रखा, तो एक दिन हजरत आदम ने परवरदिगार से कहा, बारे ताला, जब मैं तेरी जन्नत में चलता हूं तो मलाइका अपनी तस्बीहात छोड़कर मेरे चेहरे की ज़ियारत करते हैं। अल्लाह ने कहा, आदम, ये तेरे चेहरे की ज़ियारत नहीं करते, ये उस नूर की ज़ियारत करते हैं जो तेरी पेशानी में रखा है। ये वही तो नूर है जिसकी वजह से मैंने मलाइका को तुझे सजदा करने का हुक्म दिया है। पता चला आदम को आदम की अजमत की वजह से या इल्म की वजह से सजदा नहीं हुआ, सजदे का सबब वो नूर मुस्तफ़ा है जो आदम की पेशानी में रखा है। हजरत आदम ने अर्ज की, परवरदिगार, ये नूर मेरी पेशानी में और मैं इसकी ज़ियारत से महरूम हूँ। क्योंकि शीशा तो उन दिनों बना नहीं था, सबसे पहले शीशा बनाया हजरत सुलेमान पैगंबर ने। तो अल्लाह ने हजरत आदम से कहा, आदम, ये नूर जो तेरी पेशानी में है, इसे हर 4 शंबा को यानी जुमेरात के दिन मैं तेरे अंगूठों में मुंतकिल करूंगा। जब नूर मुस्तफ़ा आदम के अंगूठों में मुंतकिल हुआ तो हजरत आदम ने मोहब्बत से अंगूठों को चूमा भी, आंखों से भी लगाया। अब समझ आई कि मोहम्मद का नाम लेने से अंगूठे क्यों चूमते हो। ये हजरत आदम की सुन्नत है। हजरत आदम ने आंखों से लगाया, चूमा भी। फिर ये नूर मुस्तफ़ा अल्लाह ने नबियों की, मासूमों की, हुज्जतों की पेशानी में रखा। हजरत आदम के बाद ये नूर हजरत शीस की पेशानी में आया। हजरत शीस के बाद ये नूर हजरत अनोश की पेशानी में आया। अनोश के बाद ये नूर केनान की पेशानी में आया। केनान के बाद ये नूर अल यारद की पेशानी में आया। अल यारद से ये नूर महलाइल की पेशानी में आया। फिर जनाबे मलक की पेशानी में आया। मलक से नूह की पेशानी में आया। नूर मुस्तफ़ा हजरत नूह से हजरत शाम की पेशानी में आया। हजरत शाम से अरुक्षंत की पेशानी में आया। अरुक्षंत से शालक की पेशानी में आया। शालक से आबर की पेशानी में आया। आबर से काने की पेशानी में आया। काने से अरगू की पेशानी में आया। अरगू से शुरू की पेशानी में आया। शुरू से नाहूर की पेशानी में आया। नाहूर से ये नूर तारक की पेशानी में आया। और तारक से ये नूर उसके बेटे इब्राहिम की पेशानी में आया। वतुक़ल्लिबुका फ़िस्साजिदीन, मेरे नबी, हमने तेरे नूर को सजदा गुजारों की पेशानी में रखा है। जब हजरत इब्राहिम, इसीलिए हजरत इब्राहिम को जद्दे मुस्तफ़ा कहते हैं कि जब ये नूर इब्राहिम की पेशानी में आया तो फिर ये नूर इब्राहिम के बाद उनके बेटे इस्माइल की पेशानी में आया। इस्माइल के बाद ये नूर किदार की पेशानी में आया। किदार के बाद ये नूर हमल की पेशानी में आया। हमल के बाद ये नूर बिंत की पेशानी में आया। बिंत के बाद ये नूर सलामा की पेशानी में आया। सलामा के बाद ये नूर हमेस की पेशानी में आया। हमेस के बाद ये नूर ओदेन हमेस की पेशानी में आया। ओदेन हमेस के बाद ये नूर अदनान की पेशानी में आया। अदनान के बाद ये नूर माद की पेशानी में आया। नूर मुस्तफ़ा यूं सफर करते हुए माद से ये नूर नजर की पेशानी में आया। नजर से ये नूर मुजर की पेशानी में आया। मुजर से ये नूर इलियास की पेशानी में आया। इलियास से ये नूर मुदरका की पेशानी में आया। मुदरका से ये नूर खजीमा की पेशानी में आया। शजरा तैयबा तो देखो मेरे नबी का।
तब खजीमा की पेशानी में, फिर मुदरका की पेशानी में, मुदरका से ये नूर चलते चलते मुजर की पेशानी में आया, मुजर से इलियास की पेशानी में आया, इलियास से ये नूर चलते चलते कुलाब की पेशानी में, कभी लवी की पेशानी में, फिर फाहर की पेशानी में, फिर गालब की पेशानी में, और ये नूर चलते चलते कसा यानी कुरैश की पेशानी में आया। कुरैश से ये नूर अब्द मुनाफ की पेशानी में आया, अब्द मुनाफ से ये नूर जनाब हाशम की पेशानी में आया, और जनाब हाशम से ये नूर हजरत अब्दुल मुतलब की पेशानी में आया। हजरत अब्दुल मुतलब से इस नूर के दो हिस्से हुए, एक हिस्सा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में, एक हिस्सा हजरत अबू तालब की पेशानी में। जो अब्दुल्ला की पेशानी में आया वो रबीउल अव्वल को शमाए नबुव्वत बन के चमका, और जो अबू तालब की पेशानी में आया वो 13 रजब को शमाए इमामत बन के चमका। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम सामीन, शजरा तैयबा मुस्तफ़ा मेरे नबी जिसके नूर को अल्लाह ने किसी नबी की पुश्त में नहीं रखा। हर इंसान की नस्ल, हर इंसान को सुलभ में रखा जाता है। आलम दीन तशरीफ फरमाए तायद करेंगे, इंसान जो आम इंसान है, जो आम बशर इंसान है, उसको अल्लाह ने बाप की सुलभ में, फिर उसके बाप की सुलभ में, फिर उसके बाप की सुलभ में। लेकिन मेरे नबी की अजमत यह है कि इस नूर को किसी नबी की पुश्त में, क्योंकि सुलभ होती है पुश्त में, किसी नबी की पुश्त में भी नहीं रखा। तो जिस नबी को अल्लाह खिलकत में हम जैसा नहीं होने देता, वो जात में हम जैसा कैसे होगा? उसके नूर को पेशानी में रखा, और किसी गुनाहगार की पेशानी में अल्लाह ने किसी नबी को भी किसी गुनाहगार के घर पैदा नहीं किया। तो नूर मुस्तफ़ा इन पाक हिजाबों से, इन पाक पेशानियों से होते हुए जब हजरत अब्दुल मुतलब के पेशानी में आया, तो तारीख इस बात की गवाह है मेरे मोहतरम सामीन, हजरत अब्दुल मुतलब के 10 बेटे हैं। और जो कुरान कह रहा है, जिस आयत की मैंने तिलावत की थी कि हमने मोमिनीन पर एहसान किया, ये इस जमाने के मोमिनीन से गुफ्तगू नहीं है, ये उस जमाने के मोमिनीन से गुफ्तगू है जिस जमाने में नबी मबूस हुए, नबी सरजमीन मक्का में नाजिल हुए। ये उन पाक गोदों का तज़किरा है, ये उन पाक गोदों का जिक्र है कि उन मोमिनीन पर एहसान हुआ कि हमने उनमें एक नबी को मबूस किया। तवज्जो रखें मेरे साथ मेरे मोहतरम सामीन, बाहर जाके गुफ्तगू करें, बाहर जाके गुफ्तगू। मेरे मोहतरम सामीन, जब अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुतलब की पेशानी में ये नूर रखा था, तो तारीख कहती है उस वक्त आब जमजम का कुआं बंद हो चुका था। ये जो आब जमजम का कुआं है, जो हजरत इस्माइल की एड़ी से जारी हुआ था, ये कुआं बंद हो चुका था। हजरत अब्दुल मुतलब वाली काबा, वारिस काबा, हुज्जत खुदा, आपके दादा हजरत अब्दुल मुतलब अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह, मेरे नबी के जद में से कोई एक भी ऐसा नहीं। मेरे मोहतरम सामीन, क्या अक्ल तस्लीम नहीं करती? आज हम किन झगड़ों और किन बहसों में पड़े हुए हैं। कुरान के लिए सुन्नी हो या शिया, देवबंदी हो या अहले हदीस, कुरान के लिए असूल ये है कि जब कुरान को किसी जगह पे रखना हो तो उसके लिए शर्त है कि वो जगह पाक हो। ये शर्त है ना कि वो कुरान, चाहे वो सुन्नी का घर हो, अहले हदीस का घर हो, शिया का घर हो, शर्त ये है कि कुरान को जहां रखना है वो जगह पाक हो। तो जब कुरान को रखने के लिए पाक जगह चाहिए
تو وارث قرآن کے نور کو رکھنے کے لیے پاک پیشانیاں نہیں چاہیے؟ پھر گناہگار پیشانیاں کیسے؟ پھر گناہگار گودیں کیسے؟ اللہ نے مصطفیٰ کو کسی گناہگار گود میں نہیں دیا، کیونکہ اللہ کا محبوب ہے، اس کے پورے دو جہانوں میں سب سے زیادہ جس سے میرے خدا کو محبت ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پورا بزم کائنات جس کی محبت میں سجا دیا ہو، یہ کائنات نبی کی محبت میں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج نبی کی محبت میں۔ تو آب زمزم کا کنواں بند تھا، حضرت عبد المطلب نے، بڑی جلدی سے میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، میں یقیناً آپ سے بھی لیٹ ہو چکا ہوں میرے محترم سامعین۔ حضرت عبد المطلب نے جب آب زمزم کے بند کنویں کو دیکھا تو منت مانی کہ اللہ اگر اس کنویں کو جاری کر دے تو میں 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ آب زمزم کا کنواں جاری ہوا۔ اب منت مانی ہے، 10 کے 10 بیٹے حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ اللہ کی حجتیں ایسی ہوتی ہیں، 10 کے 10 بیٹوں نے کہا بابا آپ کا جس کو جی چاہے اسے قربان کر دے۔ یہ 10 کے 10 بیٹے جب حضرت عبد المطلب کے پاس آئے تو آپ نے قرعہ اندازی کی، پرچی ڈالی۔ پہلی قرعہ اندازی میں نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ یہ حضرت عبداللہ علیہ السلام والد امجد ہیں رسول خدا کے۔ جب حضرت عبداللہ کا نام نکلا قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوئے، فیصلہ ہوا کہ اس کے جزیے میں 10 اونٹ دیے جائیں۔ یہ حسین و جمیل شہزادہ ہے، اتنا خوبصورت شہزادہ، اور قرآن اندازی پھر کی جائے۔ پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر نام حضرت عبداللہ کا نکلا، پھر 10 اونٹ رکھے، پھر یہی فیصلہ ہوا کہ قرآن اندازی پھر کی جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 10 مرتبہ 7 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، ہر مرتبہ 10 اونٹ رکھے۔ پھر اللہ نے حضرت عبد المطلب کے دل پہ الہام کیا کہ عبد المطلب تیری منت پوری ہو گئی، تو 70 اونٹ ذبح کر دے۔ تو بتائیے جس کے دادا نے منت میں 70 اونٹ ذبح کیے وہ نبی غریب ہو سکتا ہے؟ قبلہ جس کے دادا نے صرف منت میں 70 اونٹ ذبح کیے وہ نبی غریب نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کے ان مورخوں سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ دائیاں غریب سمجھ کے چھوڑ رہی تھی، کائنات میں اس سے امیر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ کی منت پہ 70 اونٹ ذبح ہوئے۔ اب جہاں 70 اونٹ ذبح ہوں، ایک اونٹ ذبح ہو تو شہر میں چرچا ہوتا ہے، جہاں 70 اونٹ ذبح ہوں پورے مکہ شہر میں چرچا پڑ گیا۔ وہ کون سا شہزادہ ہے جس کے عوض میں 70 اونٹ ذبح کر دیے؟ دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے حضرت عبداللہ کی زیارت کے لیے آئے۔ ان زیارت کرنے والوں میں ایک وہ بھی آیا، اس نے آ کے حضرت عبداللہ کی زیارت کی۔ جب زیارت کی تو پھر زیارت کر کے تمنا کی حضرت عبد المطلب سے۔ حضرت عبد المطلب سے کہا مجھے اونٹ چرانے پر نوکری دیجیے۔ نوکری ملی۔ یہودی حضرت عبداللہ کے دشمن ہوئے، کیونکہ یہودی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ایک نور دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جو ہمارے
किताबों के मुताबिक आखिरी नबी है वो यही है। और किबला हजरत अब्दुल्ला को शीबतुल हम्द कहा जाता था। शीबतुल हम्द के मानी है नूरानी पेशानी वाला, यानी आपके वालिद की पेशानी से नूर टपकता था। जब यहूदी दुश्मन हुए, दुश्मन होने के बाद एक दिन यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला पर अकेले देखकर हमला कर दिया। जब हमला किया तो ऊंट चुराने वालों में से वो जो ऊंट की नौकरी का मुतलाशी था वो भाग के आया, और भाग के आके उसने हजरत अब्दुल मुतलब को इतला की कि यहूदियों ने तेरे बेटे पे हमला कर दिया है। हजरत अब्दुल मुतलब आए तो देखा क्या कि हजरत अब्दुल्ला ने अकेले 20 यहूदियों को भागने पर मजबूर कर दिया था। हुसैन तो उसने पहले ही देखा था, आज शुजाअत से भी मुतासर हो गया। घर पहुंचा, अपनी बीवी से कहा, वो जो शहजादा जिसके इव्ज में 70 ऊंट ज़िबा हुए थे, आज मैंने उसकी शुजाअत भी देखी है। अरब में दो चीजें, एक हुस्न, एक शुजाअत, एक बहादुरी। जब बहादुरी को देखा कहा अच्छा, कहा मुझे यकीन है कि जब मैं कल नौकरी पे वापस जाऊंगा तो ये बड़े करीम लोग हैं, ये मुझे इनाम देंगे, लेकिन अगर तेरा मशवरा शामिल हो तो मैं इनाम नहीं लूंगा। तो कहा फिर क्या करोगे? कहा मैं इनसे अपनी बेटी का रिश्ता पेश करूंगा। दूसरे दिन जब वापस आए, हजरत अब्दुल मुतलब ने कहा तेरा शुक्रिया, तेरी बर वक्त इतला से मेरे बेटे की जान बची है, मांग क्या मांगता है? जैसे ही ये कहा मोहब्बत से खड़े होके कहा रईस मक्का, वाली काबा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मेरी एक ख्वाहिश है वो पूरी कर दे। पूछा ख्वाहिश क्या है? कहा मेरी एक ही बेटी है, पाक दामन है, बाहया है, पूरे शहर में किसी ने उसे देखा नहीं। हजरत अब्दुल मुतलब ने कहा तेरी बेटी का क्या नाम है? धीमे से बोला आमना। नारे तकबीर, रिसालत, हैदरी। माशाल्लाह। धीमे से कहा आमना। इस नाम का सुनना था। हजरत अब्दुल मुतलब खड़े हुए और खड़े होके कहा रब्बे काबा की कसम, 4 दिन से मैं काबा में इसी नाम की आवाज सुन रहा हूँ। इस तरह बीबी आमना और हजरत अब्दुल्ला का अकद हुआ। फिर वो सुहानी घड़ी आई। वो घड़ी आई कि आसमान का सूरज जिस पे नाजा है, चांद अपनी चमक को लिए हुए मांद पड़ा हुआ है। सितारे शुक्र अदा कर रहे हैं कि इसके कदमों के सदके में तो रोशनी मिली है। अरवाह अंबिया सिमट के इकट्ठी हुई हैं। आदम देख रहे हैं, नूह देख रहे हैं, खुदा की कसम याकूब देख रहे हैं, यूसुफ खामोशी से खड़े हैं कि मेरा हुस्न क्या है, इसी के तलवों के सदके में तो हुस्न मिला है। और यूसुफ ये देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा हुस्न वो है कि जिस पे जुलेखा आशिक हुई, आज उसका नजूल है जिस पे खुद अल्लाह आशिक है। अरवाह अंबिया सिमट कर करीब है। सितारे झुक झुक के देख रहे हैं। फलक शुक्राने के तराने गा रहा है। जमीन खुश है, फजाएं खुश हैं, फूल खुश हैं, जिनके सदके में हमें खुशबुएं मिली हैं। आज उसका नजूल हो रहा है। फिर रबीउल अव्वल के उस साथ को जिसके लिए कुरान कहे वमा अरसलनका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आलमीन की रहमत बनकर आमना की गोद में पैगंबर आ गए और अल्लाह ने
میرے نبی کے کائنات میں تشریف لانے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا لیا. آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں گفتگو تمام کروں. اللہ نے کائنات میں تشریف لانے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا لیا. خدا کی قسم اللہ نے میرے نبی کو یتیم اس لیے نہیں کیا کہ یتیموں کا حامی ہو. جب ہم نعت کا شعر کہتے ہیں یتیم بنا کے بھیجا اس لیے تاکہ یتیموں کا ہمدرد ہو، نبی یتیم نہ بھی ہوتے تو بھی یتیموں کے ہمدرد ہوتے. اس سے پہلے نبی کیا یتیموں کے ہمدرد نہیں؟ کیا اس سے پہلے نبی یتیموں کے ہمدرد نہیں ہیں نا؟ تو میرے نبی کا اللہ نے باپ کا سایہ کیوں اٹھایا، یتیم کیوں بنایا؟ اس میں ایک فلسفہ ہے، اس میں میرے نبی کی ایک عظمت ہے، اس میں نبی کی ایک شان ہے، اس میں نبی کا ایک وقار ہے، ایک بلندی ہے. وہ کیا میرے محترم سامعین؟ کائنات میں والد کی اطاعت واجب ہوتی ہے، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی پر میرے سوا کسی اور کی اطاعت واجب ہو. جس کو اتنی عظمت دی کہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ یہ باپ کی اطاعت کرے، باپ کا سایہ اٹھا لیا. کیونکہ اللہ کا محبوب ہے، یہ محبوب کبریا ہے، یہ نبی جو ختم الرسل ہے، یہ نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ نبی جو نور اول ہے، یہ نبی جو دانہ سبل ہے، یہ نبی جو مولا کل ہے. اسے عالمین کی رحمت بنا کر، اور مفہوم نزاکت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی کی ذات کو رحمت نہیں کہا. قبلہ نبی کی ذات کو پورے قرآن میں اللہ نے رحمت نہیں کہا. وما ارسلنک الا رحمتا للعالمین، نبی کے ارسال کو رحمت کہا ہے. یعنی جس کا دنیا میں آنا رحمت ہو اس کی ذات کتنی بلند ہوگی. یہ نبی کائنات میں تشریف لائے. جب کائنات میں تشریف لائے، کہتے ہیں فارس کی آگ بجھ گئی، اللہ نے کائنات میں بیٹے بانٹے، کیونکہ اللہ کی ذات خوش ہے. بھئی یہ کائنات بنی ہی ان کی محبت میں ہے. پوری کائنات کو اللہ نے نبی کی محبت میں خلق کیا، اور خلق کر کے یہ اعلان کیا. اور نبی کو خدا کی قسم نبی کو کسی گناہگار کا دودھ نہیں پلایا. بھئی حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں کتنی دائیاں آئیں، لیکن موسیٰ نبی نے کسی دائیا کے دودھ کو منہ نہیں لگایا. کیوں؟ معصوم غیر معصوم کا دودھ نہیں پیتے. تو جسے کائنات کا سب سے سردار بنا کے بھیجا ہو، جب امتی نبی کا یہ مقام ہے کہ وہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا، تو جسے کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہو، اس نبی کو پھر میرے نبی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جن گودوں نے میرے نبی کو پالا ہے وہ گودے پال، اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے لم یجد کا یتیما فآوا، میرے نبی ہم نے تجھے یتیم پایا تو اپنی گود میں پناہ دی. اللہ نے مصطفیٰ کو اپنی حجتوں کے پاس بھیجا، اور یہ آخری نبی جس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے پہلے 1,23,999 نبی آئے، اور ہر نبی نے آ کے یہی بشارت دی کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. خدا کی قسم سارے نبی میرے نبی کے امتی ہیں، اور اللہ نے ان کو اس لیے مبعوث بنایا کیا، اس لیے دنیا میں بھیجا کہ جا کے زمانے کو بتاؤ کہ آخر میں محبوب کبریا آنے والا ہے اور اس کی اطاعت کرنا.
वो आखिर में जो आएगा उसकी अताअत करना। सारे नबी इसलिए तशरीफ फरमा हुए, और हर नबी को अल्लाह ने कायनात पर शाहिद नहीं बनाया, सिर्फ मेरे नबी को इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ये नात कौन पढ़ रहा है? ये कुरान में नात खुद अल्लाह पढ़ रहा है। इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ मेरे नबी, हमने तुझे शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर, बशीर बनाकर, दायन इलल्लाह बिइज़्निही बनाकर और नूर बांटने वाला बनाकर भेजा। मेरे मोहतरम सामीन, मैं इसी शेर से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे नबी नूर इलाही से जुदा होके कायनात में अल्लाह की ज़ात को मनवाने के लिए, अल्लाह की ज़ात को मनवाने के लिए, अल्लाह का तारफ करवाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा, अल्लाह ने कितनी जगह पे कुरान में कहा है बेऐब है वो अल्लाह, सुबहान है वो अल्लाह। तो किसी ने अल्लाह देखा है? किसी ने अल्लाह नहीं देखा, तो फिर कैसे यकीन हो कि वो बेऐब है? तवज्जो है मेरे साथ? किसी ने, अच्छा बात को तब्दील करके मैं पैगाम को पहुंचा के आपसे इजाजत ले रहा हूं। मेरे नबी ने जब मक्का में तबलीग का काम शुरू किया तो काफिरों से कहा तुम्हारे बुत ठीक नहीं, तुम्हारे खुदा अंधे हैं, बहरे हैं, ये सुनते नहीं, ये बोलते नहीं, ये कुछ खाते नहीं, ये चल नहीं सकते, किसी चीज पे कुदरत नहीं रखते। तो जब मेरा नबी उनसे कह रहा था कि तुम्हारे खुदा ठीक नहीं, तो क्या काफिरों ने भी कहा कि मोहम्मद तू हमारे खुदाओं की बात करता है, अपने खुदा को मिला, हम भी देखें उसमें कोई ऐब है या नहीं? क्यों नहीं कहा? इसलिए वो जानते थे कि जब अल्लाह का भेजा हुआ बेऐब है तो जिसने भेजा है वो यकीनन बेऐब होगा। जब भेजा हुआ ऐसा है। ऐ नूर के पुतले, तुझे क्या खाक से निस्बत? ऐ नूर के पुतले, तुझे क्या खाक से निस्बत? एहसान तेरा है कि ज़मीन पे उतर आया। मैं आखिर में तमाम सामईन को, सादात उज़ाम व मोमिनीन इकराम को पैगम्बर दो जहां, नूर अव्वल, मखलूक अव्वल, वजूद अव्वल की आमद की मुबारक देता हूं और इस नारे से भरपूर इसका जवाब हो अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं। नारा तकबीर, नारा रिसालत।